together is success. A very good evening to all dignitaries on the dais and off the dais, parents, my dear colleagues, and dear students. I would like to extend a warm and cordial welcome to everyone for Cornerstone Carnival 2024-25 and the annual day celebration of Divya Jnana Vidya Mandira, which is now a part of Cornerstone Educational Trust. Our college has always aimed to develop and groom the abilities, creativities, and hidden talents of our young minds. It is our culture to remember the God Almighty before everything we do or start. So, let us begin this function seeking the blessings and presence of the God Almighty. I would like to invite Cornerstone boarding girls to offer a small prayer with a prayer song.
A word of hearty welcome is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love to all the people around makes everyone happy. Now I invite Ms. Sushma Anand, lecturer in English, to officially welcome all the dignitaries and everyone gathered here. Bring celebration, and we need to bring celebration to everyone. Good evening, everyone. It's my pleasure to welcome everyone to this colorful evening. At first, I would like to welcome the man who always brings a simple but a strong aura with him, Mr. Ruben N. Moses, President of Cornerstone Trust. Welcome, sir. I extend a very warm welcome to the man who always brings new motivation and inspiration to our students and staffs, Mr. N. Mahesh, former Education Minister and the Chairman of Cornerstone Trust. Welcome, sir. Mr. Manjunath Prasanna, DDPU Chamarajanagar, was supposed to join us, but due to some department work, he is unable to join us. So in his absence, I would like to welcome him also to this program. Now, it's time to welcome the man who is always ready to help and work hard for the improvement and betterment of the students and the institution, Dr. Roshan Prince, Managing Director and the Principal of the Cornerstone PU College. Welcome, sir. I extend a warm welcome to Mr. Arun C., President, Divyagnana Vidya Mandira Educational Trust, who has always been a great supporting hand of the Cornerstone PU College. Welcome, sir. I am very pleased to welcome Mr. Pawan K.N., Managing Trustee, Cornerstone Educational Trust, who has always been kind enough to spare his precious time for the institution. Welcome, sir. I welcome Mrs. Tejaswini, Headmistress, Divyagnana Vidya Mandira, English Medium School. Welcome, ma'am. We have another guest with us. We have Mr. Mohan, the owner of Bhavana Hardware, who has always been supporting our students by facilitating them free books. I am very glad to welcome him. Welcome, sir. We have Somana, Mullur Panchayat member with us. I extend a hearty welcome to him also. Welcome, sir. I welcome each and every parent from Cornerstone and also Divyagnana Vidya Mandira who are present here. Welcome each and everyone. I would like to welcome all our students from both the institutions who are present here. Welcome each and everyone. I hope you are going to enjoy this program. Thank you. Thank you, ma'am. I also would like to welcome you for this event. Now, let us light the ceremonial lamp as a symbol of knowledge, positivity and prosperity. I request all the dignitaries to come forward to inaugurate this program by lighting the lamp.
seasoned encourager and a navigator of this flagship of wisdom, to present the preamble of college achievements, the annual report. A very good evening to all the dignitaries present on the dais and off the dais. And it's my immense pleasure to present the annual report of Cornerstone PU College before all of you, my dear parents and students. And ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೋಸ್ ವಾಕ್, ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ and the Cornerstone Educational Trust was established in the year 2022 by the great personality who is present with us, Mr. Ruben M. Moses. ಇವರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಹತ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಖ್ಯಾತಪ್ಪ ಮೋಸಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರೂಬನ್ ಎಂ ಮಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರೂಬನ್ ಎಂ ಮೋಸಸ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನಂಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾವ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗಾಗಿ ಮಾವ ಥರನೇ ಆಡ್ತಾನೆ ಕೋತ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಬನ್ ಸರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆರೆಗಾಗಿರಿ ಅವನ್ನ. ನಮ್ಮ ರೂಬನ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಂಥವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಅಂದಿನ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ದಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ a big round of applause for N. Mahesh sir for being a part of Cornerstone. And ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಇಡೀ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥವರು
ದಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್. ಸೊ ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಶಾಪ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಾಪ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದರೂ, ದುಡ್ಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ we are having another guest with us, the CRP madam from the BO office in the Badidare. So Miss Samira madam, so let's give a big round of applause to her, and thank you so much ma'am for giving your valuable time for us, and it's a great pleasure to have you with us today. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚುವಾಗ ನನಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥವರು ಇದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಸರ್ ಯಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಷನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರುಣ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಾವ. ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಭಾವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ HM ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತರು ಅವರು. ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಇವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಬಾಕ್ಲಾಕೋದು ಬೇಡ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಡೆಸೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಫರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ dear parents and students, we have Samira ma'am. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅವರ ಭೇಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಶಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸದು, ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ, ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. And that's all about the introduction of today's program. And now as an annual report, dear friends, Cornerstone ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ? 6 ಜನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು 156 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥವರು ನನ್ನ
my backbone and my strength ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹುಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇವಲ 6 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 156 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಬರೋ ವರ್ಷ 150 ಇರೋದು 30 ಆಗಲಿ 250 ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು 2-3 ಕಳೆದ ಸಣ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 2-3 ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚಿಯರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಈ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಯರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಆಶಯ ಇರೋದೇ ಅದು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದೇ ವರ್ಷ 18ನೇ ತಾರೀಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಸಿಗರೇಟು ಬೀಡಿ ಯಾಕೆ ಸೇಯಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸೇಯಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ CET ಮತ್ತು NEET ಕೋಚಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಬೆನ್ ಮಾಸೆಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೂಬೆನ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂಥ ಆಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ದೂರದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಬ್, ಓದು, ತಿನ್ನು, ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡದವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಸೂಪರು, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಶಾಲೆಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊರತೆಗಳಿತ್ತು, ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೀಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. Not only in academics but also in sports and co-curricular activities. Christmas is a time of joy, love,
togetherness, and spreading happiness. Cornerstone is a Christian institution. Now it's time to celebrate Christmas. I request all the dignitaries to cut the cake. Meanwhile, I request Cornerstone boarding girls to sing a Christmas song. ಫೇಮಸ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತು. ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಭಾಷೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಷೆಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್. And on behalf of Cornerstone family, we would like to welcome you, dear sir. And thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much, dear sir. And ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕಲಾವಿದರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಕೇಕ್ ಅದು? ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕೇಕಾ? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ cheer for the Cornerstone PU College staff members, starting from we have Ms. Drakshayani, the lecturer in geography. Ma'am, please.
Sangeeta, lecturer in business. And we have Mrs. Roja, lecturer in commerce, especially accountancy. Good. And we have Miss Nagaveni, lecturer in computer science. And we have the famous Miss Kavya, the lecturer, CS lecturer. ನಾನು ವಾರ್ಡನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. CS lecturer come warden of Cornerstone Boarding. And we have Miss Bhavani, lecturer in economics. We have Miss Sushma Anand, the senior most lecturer of Cornerstone, lecturer in Kannada, English. And Miss Indumati, lecturer in commerce, particularly business studies. And we have a new lecturer with us, Ms. Tejaswini, lecturer in mathematics. And we have Mr. Sarvesh Kumar, the senior most faculty of Cornerstone, lecturer in Kannada. Kannadada Kusu, Sarvesh sir. And we have Mr. Manikandan, lecturer in economics. And we have Mr. Mallesh, lecturer in mathematics. And Mr. Vishwas, the dancer. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವರು? ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Mr. Vishwas, lecturer in chemistry. Mr. Sampath, lecturer in physics. Mr. Mahadevappa ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪಾಠನೇ ಇಲ್ಲ. Mr. Mahadevappa, the office staff. Thank you. At the same time, ಈ Cornerstone PU College Trust ಜೊತೆಗೆ Divya Gnana Vidya Mandira has also been included, and now I request all the teachers from Divya Gnana Vidya Mandira, please teachers, please do come on the stage. Ma'am, please, ನೀವು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದವರೇ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್. ಚಿತ್ರದ ತಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಯಾರು? ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾಲ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಮಾದೇವ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಎಂತ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಡು ಇವತ್ತು ನಂಗೂ ಅನ್ನ ಉಣ್ಣ ಕರೆದೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಗಾಲದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲ ನಟರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಅವರ ನಂದನ್. ಅವರ ಹೆಸರು ನಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್.
please come on the stage. Let's welcome on behalf of Cornerstone family. You have been a role model for our students, especially. And ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ has acted in a movie, and congratulations dear boy. Thank you so much, and we wish you good luck for your future. Thank you so much. Christmas and giving a Christmas gift for us. Now it's time to honor the outstanding achievements and dedication of our students. The prize distribution ceremony is here. Now I invite Ms. Shain Taj to announce the winners of Divya Gnana Vidya Mandira English Medium School, Kollegal. Occasion of annual day celebration, and as a part of academy, we had organized annual sports meet for our school children. And now it's time to announce the winner and distribute the prize to them. I request Mr. Mahesh sir distribute the prize to the winner. LKG potato rice. First prize go to Arham Pasha. Arham Pasha, LKG. ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲ Thank you, sir. Next, I request Samira Banu distribute the prize to the winner. First standard, that prize Talha. Talha first standard. Second prize goes to Rohit. Rohit. Thank you, madam. Next, I request Tejaswini madam distribute the prize to the winner. Second standard water bottle filling by running. Umme Kulsum first prize. Second prize Alfia Fatima. Thank you, madam. Next, I request Pawan sir distribute the prize to the winner. Third standard lemonade spoon. Min sir first prize. Second prize goes to Gagana. Rohit.
ಹೇಳಿದೆ? ಮಾದೇವ ಅಂತೆ, ಬರೀ ಮಾದೇವ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಬಂದರು? ನಮ್ಮ ಮಾದೇವ ಅವರು ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ವೈ ನನಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಫೇಮಸ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯು ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವರು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಲ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಂವಿಧಾನ ಗೌರವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಫಲವಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ex-Education Minister, Chairman of Cornerstone Educational Trust, who is a social activist, politician and well-wisher of this college to address all of us on this occasion. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೂಬಿನ್ ಮೋಸಸ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ರೋಷನ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಪವನ್ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಅವರೇ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರೇ, BO ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸಬೀನಾ ಅವರೇ, ಭಾವನಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 6 ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ PUC ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ PUC ದಾಟಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿರೋದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ PUC ವರೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. 6 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು 150 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 150 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರೋಷನ್. ಅವಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೂರ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಯುಗ. ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರ?
ಕ್ಯಾಜಿ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಯುಗದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಬಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು, MLA ಗಳು, MP ಗಳು, ದುಡ್ಡು ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಕರ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ PUC ಮುಗಿದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆ ಮಗು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನಿವೆ, ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು, ಪೋಷಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶ್ಯಂ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ಮಂಜು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವನ, ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದ ನಿನ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅವರ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ, ಬದುಕು, ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಏನೋ ಮದೇವಲ್ವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಮಾದೇವನಿಗೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ? ಅವನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜು ಒಳಗಡೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯ, ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಷನ್. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ. ಎಸ್, ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಿ ಬೆಟರ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಬಿ ಅಹೆಡ್. ಬಿ ಅಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. And privileged to listen your speech. That was indeed an excellent and inspirational speech for all our young lads. Now, it is the time for appreciating the efforts of the students by giving them the prize for all their achievements. I invite Mr. Vishwas, lecturer in chemistry, to announce the toppers of Cornerstone. We are going to announce the award. I would like to say thank you for this opportunity, and also I would like to thank and appreciate the students and congratulate the parents and all my colleagues for the great achievement for our students. So there is a saying, work hard in silence, let success make the noise ಅಂತ. That means ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ
ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಕ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ 2 ಲೈನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ. ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೂಪಿತಾ. ಸೊ ರೂಪಿತಾ AR, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PCMB ಇಂದ. ಸೊ ರೂಪಿತಾ ಕಮಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಗಿವರ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ PCMB ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PCMB ಆಗಲಿ 2 ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನಿತಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅಣ್ಣಾ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. Occasion, we would like to honor Ms. Samira ma'am. So for your great time and for your cooperation, we are so grateful to you. And on behalf of Cornerstone family, we would like to honor you and we request you to accept a small felicitation. I request all the dignitaries on the dais, please do honor her. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕಮ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸದಾಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರು ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. The team members from Anna movie ಬಂದಿರುತ್ತ ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ sir and the junior actor Ms. Mahadeva and Ramesh sir, please do come on the stage and I request all the dignitaries to give a small felicitation for everyone.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಗೊತ್ತದ್ದು ಈಗ ಕಣೆ ದಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗಂಟು ನಮ್ಗೆ ಓದೋದು ಯಾನೇ ಓದೋದು ಹಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಗ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಣೆ ಉಂಡು ಕರೋದು ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ತಿರ್ಗಾ ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಕಳೋದು ನಿಗರ್ಸ್ಕೊ ಮನೆ ಕರೋದು ದಿನ ಇದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಛತ್ರಿಪಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಾಗೋರು. ನಾವೀಗನೇ ಹೆಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ದಿನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋವಾಗಲೇಬೇಕು ಹೆಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನಾಗ ಆಗೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಸತ್ತವರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಗಂಟು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸತ್ತವರು ಓದೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಕೈಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸತ್ತವರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾನಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲೆಕಲ್ಲು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲೆಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಗೊಬ್ಬ ಭೇಟಿ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಅಡಿಪಾಯಿನ ಕಲ್ಲು. ಆಗ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೂಲಗಲ್ಲು ಅಂತ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಕೊಳಗತ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ನೀವು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಓ ಅಪ್ಪ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಸಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಓದಿ ದಿನ ಬರತ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕರಮ್ಮ ಅದು ತಿನ್ಕರಮ್ಮ ಇದ್ಕ ಹೆಂಗಾರ ಬೇಕು ದಂಡಲದ ಊಟ ದಿನ ಮೆದ್ದಗಿನ್ಕ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ SLC PUC ಫೈಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊತ್ತಲು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತ. ನಾನೇ ಮಹೇಶನ್ನೇ ಒಂದು 2 ಸಲ ಕೇಳಿದೆ MLA ಇದ್ದಾಗ, ಒಣೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಂದ್ರಪೇಟೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಡ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಹೇಶನ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಮೊಕ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶನ ಓ ಇಮ್ಮ ಕಳ್ಚೇತ್ರಿ ಪಕಡೇಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಟ್ಟೆ ನೀವು ಹುಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೋಗು ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಥ ಮಾಡೋ ಅಂತವ್ರು. ಆಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿರೋ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಟೀಚರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೊಳಗತ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ದಿನ ಮಹೇಶನ DC ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಓದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಬಿಡು. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ದಿರೋ ಎಂಥ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರು ಅದು ಇದ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇನಾಗಿರಲಿ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಗುಡುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವನೋ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಂತ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ನೋವು ಸಂಗತಿ ಇರಲಿ. ಅದೇನಾಗಿರಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ನೀವು ಚೆಂದಾಗಿ ಓದ್ಕಣಮ್ಮ ಒಂದು DC ಕೆಲಸವೋ AC ಕೆಲಸವೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಆಗೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಮುದ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಟ್ಟಪ್ಪರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂಬಾ ಅಂತಮ್ಮ ಎದ್ದಿದ್ದ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಕಬ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತ ನಾನು ಬರೋಣ ಒಂದು ಹಾಳು ಅನ್ಬೇಕಾಯ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಈಗಲೇ ಮಸ್ತಾಗವ್ರು ಅಂತ ಕದ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇರ್ಸ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಗಂಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಕಣ್ರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈಕ್ಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಇನ್ನೂ ಅಳಿಕಮ್ಮಕ್ಕ ಕುಣಿಯೋರು ನೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂಸಪುರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಇವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಹಳ್ಳಿ ಗಾಮಾಡ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅವರ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಮಂಜು ಅಶ್ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ
ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುವ ದಸರಾ ಎಂಬಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ and now I request our honorable chairman sir and the president sir to honor him with a small felicitation. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂತಳು Somanna for being a great friend of mine. Inspired us to dream more, learn more, do more, and become more. I request Mr. Ruben M. Moses, President of Cornerstone Educational Trust, to deliver the presidential speech. Friends, fellow lecturers, dear students, I'm sorry I'm unable to speak to you in Kannada. I'm not fluent in Kannada, so I'll just address you in English. It has been a joyful journey during this past 3 years, especially this year when we have increased the number of students, and also we have opened up hostel dormitory for both boys and girls coming from far away. It has been a challenge for me to watch, to see all the students, how they perform both in the dormitory and also in the classes. I appreciate what each lecturer has performed in educating and inculcating into the minds of these youngsters what needs to be inculcated. Knowledge is something that nobody can buy or sell. Nobody can take it away from anyone. Knowledge is precious. Knowledge is honorable. Knowledge is something that will last you through your life. So please be aware of these instructions that you receive from the lecturers, and also you'll be a great benefit to the society if you can gain all the knowledge that you can. Thank you very much for coming. Enjoy this evening and spread the word around to your neighbors, to your friends, and tell them about Cornerstone. Thank you. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ LKG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ LKG ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಯಾ ನೆಸ್ಸಿ has been selected as the best student, and I request Anya Nessi from LKG category, please. From UKG we have Zain Sharif from UKG, please come on the stage. Thank you, sir. Now I request Samira ma'am to distribute the award.
from grade 1 to 4th, we have Siri Devi. Siri Devi has been selected as the best student award. I request Samira ma'am to please distribute this award. And we have dear Nitin. Nitin has been selected as the best student from the category of grade 5th to 7th. I request Tejaswini ma'am to please distribute them. At the same time, ಈ LKG ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಯ ನಿಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡಿಯರ್ Syed Ali, please do come on the stage. I request Ruben sir to please distribute this award. At the same time, ಈ grade 1 to 4th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ there was a tough competition and not only in studies, particularly ನಾನಂತೂ I am a big fan of this child, Miss Tanvita. She is a very good dancer and very good in all the aspects of studies, and you know the breaking news, she is the daughter of our headmistress, Ms. Tejaswini, our Maglo. So let's give a big round of applause, and I request Pawan sir to please. Thank you so much, dear students and parents. With this, we are going to conclude the show, and now let's give time for the kids to perform their dances and other shows. And thank you so much to each and everyone for giving your precious time. Thank you.